Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم
ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴവുകളൊക്കെ വന്നാൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു ഇതിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ശരീഫിലെ 26ാമത്തെ തറാവി ഇന്നലെ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു. അള്ളാഹു നമ്മൾ നിസ്കരിച്ച നമസ്കാരം, നോമ്പ്, മറ്റ് ഇബാദത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ആ പച്ച മണ്ണിലേക്ക് ഖബറിലേക്കാണ്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്നതായ ഒന്നാമത്തെ അദാബ് ഖബറിന്റെ സ്വീകരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഖബറിന്റെ സ്വീകരണം, അതിനുശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഖബറിയമായ ശിക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഏവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ ഷരീഫിലെ 26ാമത്തെ തറാവീഹ്, 26ാം രാവിലെ തറാവീഹ് നമസ്കരിച്ച ആളുകൾക്ക് 40 വർഷം നിരന്തരമായി അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രതിഫലമാണോ ലഭിക്കുന്നത്, അത്രമേൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് ഖബറിൽ നൽകുമെന്നാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബറിലെ അദാബുകളിൽ നിന്ന്, ശിക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനുതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇബാദത്തുകൾ, നമസ്കാരങ്ങൾ, നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ആക്കി നമ്മുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 27ാം രാവാണ് ഇന്ന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജോലി ചെയ്യുന്ന പള്ളിയിൽ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം തസ്ബീഹ് നമസ്കാരം, തസ്ബീഹ് നമസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കണം. അതിനുശേഷം ദിക്റ് ദുആ മജ്ലിസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ 27ാം രാവിന് നാം ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുള്ളതായ ദിക്റുകൾ ഒക്കെ ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആയിരക്കും പലവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഖത്തം ഓതിയവർ, ഖത്തം വഴങ്ങാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഖത്തമൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ വഴങ്ങുന്നതാണ്. നാളല്ല, ഇന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വഴങ്ങുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ റമളാൻ ശരീഫിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു രാവിലാണല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. 27ാം രാവ്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഓർത്ത് ആലോചിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗബ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയും ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം 1000 മാസത്തേക്കാൾ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരെങ്കിലും ആ ദിവസം ഇബാദത്ത് ചെയ്താൽ 83 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലിയാണ്. ഒരു 10 ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 830 വർഷം, ഒരു 50 ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 400 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി അള്ളാഹു അന്ന് നൽകുമെന്നാണ്. ഇത്രമേൽ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുന്ന മഹത്തായ ഈ പുണ്യമായ രാവ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ നാം അധികരിപ്പിക്കേണ്ട ദിക്ർ, ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്നാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആയിഷ ബീവിക്ക് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫ്വുൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നി എന്നുള്ള ദിക്റിനെ അധികരിപ്പിക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ദിക്റുകളുമൊക്കെ വാട്സപ്പിലുമൊക്കെ വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന് സാധ്യമായതൊക്കെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം. കൂടുതൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം, കഴിയുമെങ്കിൽ പരമാവധി. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ കണ്ണ് നനഞ്ഞൊന്ന് കരഞ്ഞൊന്ന് ദുആർക്കണം. കൺപീലി, വലത്തെ കണ്ണിന്റെ കൺപീലി ഒന്ന് നനയണം. നനഞ്ഞ് അതിലൂടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇറ്റണം. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞ് ദ്വാരക്കണം. ഇന്നത്തെ രാത്രി ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴോ കൂട്ടമായിരിക്കുമ്പോഴോ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു രോമാഞ്ചം പോലെ, ഒരു തരിപ്പ് പോലെ അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഒന്ന് നമ്മളെ മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് പോയതിൻ്റെ, അവരുടെ സ്പർശനം നമുക്ക് ഏറ്റതിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബി തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം മലക്കുകൾ വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തലോടിപ്പോകുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാജിദ കബീർ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പാക്കും സഹോദരന്റെയും വേണ്ടി അവരെ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ആ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉപ്പാക്കും സഹോദരനും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരയച്ച ഹദിയയുടെ പ്രതിഫലം അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകട്ടെ. അതുപോലെ കുടുംബത്തിന് ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അവരുടെയൊക്കെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ആക്കി നൽകട്ടെ. ആ മരണപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ അവർക്കും നമുക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. തൊടുപുഴയിലുള്ള റഫീഖ ബീവി എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, ഒരു 85 വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ട്. അവരുടെ മകള് ജമീല തൊടുപുഴ, രണ്ടുപേരും നമ്മളുടെ മജ്ലിസിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. റഫീഖ ഉമ്മ ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ കിടപ്പിലാണ്, വയ്യ, ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കിടന്ന കിടപ്പിലാണ്, ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂത്രത്തിലൊക്കെ, ഓർമ്മ കുറവ്. എന്നാലും ആ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മകള് ജമീല പറയുണ്ടായി. പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജമീലുമ്മയും റഫീഖ ഉമ്മയും രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിലാണ്, വേറെ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ റഫീഖ ബി ഒന്ന് വീണു കിടപ്പിലായപ്പോൾ അവരെ സഹോദരന്റെ വീട്ടിലാണ്. എന്നാൽ ജമീലുമ്മയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്ക്, ആരുമില്ല. ഞാൻ അതിനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളേത്ത് ആരാ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലാഹ് ഉണ്ട്, വേറെ ആരാ? അള്ളാഹു ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ, പടച്ചോൻ നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ. ആരും ഇല്ലെങ്കിലും പടച്ചോൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിച്ചിരുന്നതാണ് ഉസ്താദെ. ഇപ്പൊ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി, രാത്രിയിലൊന്ന് വീണ് അവിടെ കിടന്നാൽ, ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് കിടന്നാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ. വനഹ്നു അഖ്റബു ഇലൈഹി മിൻകും വലാകിൻ ലാ തുബ്സിറൂൻ. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളോട് അള്ളാഹയാണ് അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് റബ്ബിനറിയാം.
റബ്ബിൽ തവക്കലാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുക. അള്ളാഹു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം, വിഷമങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറലാക്കി നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് റഫീഖ ബീവിമാൻ്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഖൈറിൻ്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ജമീലുമ്മ കാലുവേദന ഉണ്ട്, അസുഖങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കണ്ണിന് മൂടലാണ്, അതിൻ്റെ കാഴ്ച ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് പേടി, ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിത്തടഞ്ഞൊക്കെ വീണാലോ എന്ന്. ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ വീണോടുന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനില്ലല്ലോ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഷിഫാഉം സലാമത്തും കാവലൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അവർ ഹദിയ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മകൾക്ക് വേണ്ടി, പേരക്കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി, മകളുടെ അസുഖമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പേരക്കുട്ടി SSLC പരീക്ഷ എഴുതിയില്ല, എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണം പറഞ്ഞിരിക്കണേ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ സഹോദരന് വേണ്ടി ദുആ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ജമീലുമ്മാന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസവശമുണ്ടോ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്തും ഖൈറായ പ്രതിഫലമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പ് മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ, ആഖിബത്ത് നന്നാവാൻ, രോഗശമനത്തിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സലാമത്തും ഷിഫാവും ഒക്കെ നൽകി മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലും ഖൈറിലാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ മുഹറം മുതൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസിലുള്ള ഒരു ഉമ്മ ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സഹോദരന് വയറിൽ മുഴയാണ്, അത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി, അവരുടെ രോഗശമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇത് ആവശ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ ഉമ്മയുടെ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ കുടുംബങ്ങളിൽ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരന് അല്ലാഹു ഖൈറിൻ്റെ വഴികൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ബയോപ്സി അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബയോപ്സി അയക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, അതെന്ത് അസുഖമാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ബയോപ്സി വിടുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു പ്രയാസവശമില്ല എന്നൊക്കെ ഖൈറിലാക്കട്ടെ. എന്തെല്ലാം വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഭീകരമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് നിഷ്പ്രയാസം മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഷിഫയായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ഷിഫൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഹലീമ വർക്കല ഹദിയ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കാൻ, മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന്, രോഗശമനത്തിന് ഒക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വശമുള്ള സഹോദരിയാണ്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഹദിയ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലേക്കുള്ള വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. മുറാദുകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി രോഗങ്ങളൊക്കെ ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അവരെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് വഴികൾ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കിട്ടാനൊക്കെ റാഹത്തോടുകൂടി സ്ഥലമൊക്കെ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വിറ്റ് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഹജ്ജിനും ഉംറക്കൊക്കെ പോകാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ അവർക്കും നമുക്കുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ ഹദിയ അയച്ച് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സാമ്പത്തികരുടെ മേഖലയിലേക്കുള്ള വർക്കത്ത് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവരിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കുള്ള മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഖൈറുൻ നിസാ തമ്മന പ്രത്യേകം ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാപ്പച്ചിയുടെ ആണ്ടാണ്. 3 ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ, സ്വലാത്ത്, യാസീൻ ഒക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടലൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലുള്ളവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ അവരുടെ വാപ്പച്ചിയുടെ ഹലറത്തിലേക്ക്, ആ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ട ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവർ ചൊല്ലിയ ദിക്ർ, യാസീൻ, ഇഖ്ലാസ് സൂറത്ത് ഒക്കെ അള്ളാഹു ഖബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഐഷാബി പള്ളിക്കര ബസാറ് കുറച്ച് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ദിക്ർ സലാത്തൊക്കെ വിടുന്നവരാണ്. അവരെ കാണാതായപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ദിക്റും സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഉസ്താദ് ദുആ ഇറക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടു പോയ സ്ത്രീയാണ്. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫ നൽകി ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ സുബൈദമ്മ ചെറുവട്ടൂര് മക്കത്താണ്. ഒരു മാസത്തെ ഇതിന് മക്കത്ത് പോയി കാണും. അവിടെ മക്കത്ത് നിന്ന് വിളിക്കണ്ടായി. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു അവരുടെ യാത്ര മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഉംറയും മർലിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ധാരാളം ചെയ്യാൻ അവരുടെ ദുആ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതുവഴി നമ്മളുടെയും രക്ഷ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യ റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച്
ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഖത്തം ഓതിയവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ എടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ദുആകളിൽ എന്നെയും കുടുംബത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ ഉമ്മ, എൻ്റെ വാപ്പ, എൻ്റെ സഹോദരൻ, എൻ്റെ അമ്മാശൻ, എൻ്റെ ഉസ്താദുമാർ, അവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദ് തൈനോദി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار، سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിനെ, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിനെ ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമാക്കണേ അല്ലാ. നിന്നൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇത് ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ ഒഴിക്കും ഉപ്പ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ, പള്ളിക്കാടുകൾ, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ. അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ
നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ ഈമാനിൽ തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള റഹ്മത്തുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.